जय मारकाही, जय मारकाही। एक दिन एक फकीर बैठे हुए सी, फकीर बैठे हुए एक आदमी आया, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਉਵਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਈਏ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो उसले फकीरा ने एक गल बड़ी प्यारी कही। फकीर कहते एक तरफ ये दुनिया है जो बेइज्जती का बदला, एक तरफ ये दुनिया वाले हैं जो बेइज्जती का बदला लेते हैं। एक पासे दुनिया वाले कोई उन्होंने बेइज्जती करे ना तो बंदा कहता बदला लैके छड़ना, मैं जे मैनू एक गाली दी तो मैं इनू 4 देनियां है, मैं तो इट का जवाब पत्थर ना देना है। कह देंगे ना दुनिया कि भाई इन्हें इन्ना क कीता है, जे ना 2 मारियां तो मैं 4 मार रही, फिर बहादुरी है मेरी। लोग अपनी बेइज्जती का बदला लैण वास्ते, हुण कहंदे ना कि दुर्योधन नूं बेइज्जती महसूस होई तो देखो ना बदला लैण वास्ते की कुछ कीता, जुआ भी खेडिया, पांडवां नूं बनवास भी दिता, पर फिर भी अंत विच की होया, विनाश हो गया। दोनों पासे विनाश होया, क्योंकि किसी नूं बेइज्जत करन तो पहला भी सानूं सोचना चाहिए है। तो जे कोई साडी भी करे बेइज्जती तो ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि एक तरफ ये दुनिया वाले हैं जो बेइज्जती का बदला लेते हैं। जरा हुण ते ध्यान दियो कि एक तरफ ये जवाब दियो की क्या सी, क्योंकि देखना तुसीं सुन भी रहे हो कि क्योंकि कई बार शरीर तो इत्थे बैठा हुंदा पर खोया बंदा अपने हुंदा, किसी नूं अपने खाण की फिक्र, किसी नूं दुकान की फिक्र, किसी नूं किसी चीज़ की फिक्र, तो फिर बैठन का फायदा की है, फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा जो असीं देना चाहते हैं। अगर एक कान ही ना इधर होए, ध्यान ही ना इधर होया तो फिर इंसान वो लै सकता ही नहीं है। इसलिए समझ लो कि जिंदगी नहीं एक इम्तिहान है, समझते हो कि नहीं। इस करके ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा ध्यान रखिया करो, क्योंकि जीवन च हर पल इंसान का इम्तिहान चल रहा है। अगर अच्छा करांगे तो फिर ही रब दे घर पास होवांगे, क्योंकि पास होने वालियां दा रुतबा वादा है। रुतबा समझते हो कि मुकाम वादा है, वही तरक्की करते हैं। तो जिन्हों का ध्यान ही नहीं, जेडे ਉਹ कर्म करते हैं। जो हम बच्चा पढ़ रहा है क्लास के अंदर, अगर उसका टीचर के वाल ध्यान ही नहीं है तो बच्चा पास भी कभी नहीं हो सकता, फिर तो फेल होना है। पर जे ध्यान उधर होएगा तो फिर ही अगली क्लास में जाएगा। जिंदगी च बदलाव फिर ही आता जो असीं सुरती अपने मालिक नाल जोड़ते हैं। सो फकीरा ने की जवाब दिता जो बंदे ने कहा महाराज जो तुहाडी बेइज्जती कर गया, तुहानूं बुरा बोल गया, गालियां दे गया और तुसीं उहनूं खुशी की दुआ दे रहे हो। तो फकीर कहंदे एक तरफ ये दुनिया वाले हैं जो बेइज्जती का बदला लेते हैं, और हम तो खुदा के फकीर हैं जो बुरा करने वाले को भी खुशियों की दुआ देते हैं। कहते असीं रब दे फकीर हां, कोई साडे नाल बुरा भी करेगा तो उन्होंने भी खुशियां दिया ही। तो जरा इत्थे पॉइंट समझना, क्योंकि आही मेन पॉइंट है कि फकीरां दे कोल तां कोई उन्होंने बुरा बोलन भी आ जावे, कोई उन्हों की बेइज्जती करन भी आ जावे, कोई गाली देन भी आ जावे, फकीर उन्होंने भी खुशियां की दुआ दिंदे है। तो जिहड़ा प्रेम श्रद्धा विश्वास ना आएगा फिर उन्होंने की कुछ मिलेगा। जरा सोचो, कहते एक बंदा बुरा करन आया वो भी खुशियां की दुआ लैके गया, तो जिहड़ा आया ही प्रेम ना होवे, जिहड़ा आया विश्वास नाल होवे, जिहड़ा आया ही श्रद्धा दे नाल होवे, तो फिर वो की कुछ नहीं लैके जा सकता। समझदे हो कि नहीं। ताही तां कहंदे ना हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मुरशद दे आई, मुरशद नजर करे जिस वेले तो मुश्किल रहे ना। कि मुश्किलां चाहे लख इंसान की जिंदगी च है, पर इंसान एक गल याद रखे, अगर मुश्किल है, अगर मुश्किलों का ताला है तो इनू खोलन की चाबी भी रब दे फकीरां कोल है। समझदे हो कि नहीं।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਐਵੇਂ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਸੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो जिस तरह दसिया कि जो फकीरों की सोहबत में आकर अपना समय बिताएगा, कि अगर ऐसी फकीरां दी सोहबत विच आके अपना टाइम बितांदे हैं, यानी उन्हां दी सोहबत च बहिंदे हैं, सतसंग विच आंदे हैं कुछ घड़ियां वास्ते, क्योंकि सत्संग कोई सारा दिन नहीं चलता, कोई अद्धा घंटा 45 मिनट घंटा जिन्ना भी टाइम उस सत्संग दा हुंदा है। अगर ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਪਲੱਗ 'ਚ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਤਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਫੇ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਮੁਰੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਚਾਹ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਵਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਚੱਜ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਨ, ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਂਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਢਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੇ ਤੇ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੱਚ ਤੇ ਨੱਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮੜਿਆ ਕੰਕਰ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਵਰਗੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਤੇ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਯਾਨੀ ਲੈਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆ ਕੱਚ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ?
ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੱਚ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਕੀ ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਚਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਟੋਟਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਫਲਾਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਧਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਧਵ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਊਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਊਧਵ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੋੜ
नहीं सकता। वो नियम की है? वो कहंदे हुण सुन लै, उदों नियम की सी जिहनूं मैं भी तोड़ नहीं सकता। वो कहंदे कि जदों पांडव जुआ खेडण लगे तां उस वेले पांडवां दी तरफों दुर्योधन खेडण वाला अगे आया, तां कौरवां दी तरफों शकनी, क्योंकि दुर्योधन ने कहा पासा मेरा मामा फेंकेगा शकनी। तो उस वेले अगर दुर्योधन अपने शकनी नूं बुला सकता है तो उस वेले युधिष्ठिर नूं चाहिदा सी मैनूं बुलांदा कि जे तुहाडी तरफों ये खेलेगा तो साडी तरफों भी श्री कृष्ण खेलणगे। कहंदे मैनूं बुलांदे तो मैं जांदा, पर उन्होंने मैनूं बुलाया नहीं तो मैं गया नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा उदों जांदा जदों कोई उहनूं पुकारदा है, आवाज दिंदा है। और जरा सोच, उद्धव उधरों शकनी पासे फेंक रहा सी, वो जितदा जा रहा सी, तो इधरों जे मैं फेंकदा तो फिर जित किहदी होनी सी? पर गलती किहदी सी? कहंदे है गलती पांडवां सी, उन्होंने मैनूं बुलाया नहीं। फिर हार गए, दाव ते लग गया सब कुछ। द्रौपदी भी दाव ते लाती, वो पंजे भी दाव ते लग के हार गए। दुशासन गया, जदों द्रौपदी नूं ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ 12 ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ द्रौपदी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ द्रौपदी ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ द्रौपदी ਗੁਰੂ द्रोण ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, द्रोणाचार्य ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਬਚਾਓ। ਪਰ द्रोण ਵੀ ਮਜਬੂਰ, भीष्म पितामह ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾੜੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਿਆ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਪਾਏ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਤ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੀਏ, ਮਾਲਿਕ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ द्रौपदी ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਾਈਏ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਨੱਕ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾੜੀ ਖਿੱਚਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ में सिमरन सब करे, सुख में करे ना, सुख में अगर सिमरन करे तो दुख काहे को। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਉਧਰ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ तुम दुकान पर या काम पर जाते हो तो सिर्फ घर दौलत लेकर आते हो, जब तुम काम पर या दुकान पर। बोलो की क्या गया? देखना भी है ना, ध्यान इधर ही है ਤੁਹਾਡਾ। नींद तो नहीं आ रही? तब आवाज दिया करो। जब तुम काम पर या दुकान पर तो सिर्फ घर दौलत लेकर, लेकिन जब तुम फकीरों की सोहबत में जाते हो तो रहमत, बरकत, सेहत और खुशियां लेकर आते हो। देखो कितनी बड़ी गल कही है। कहते एक बंदा सिर्फ दुकान ते जांदा पैसा कमा के लियांदा, पर पैसे नाल खुशी नहीं आंदी, पैसे नाल बरकत नहीं आंदी,
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੀਵਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਸਮਝ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਵਰਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਰ ਕੇ ਚਿਤਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਉਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਿਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਸੋਹਬਤ ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਲੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ मौलाना रूमी का वचन फिर कमांगे कि दुकान पर और काम पर जाने से इंसान सिर्फ घर दौलत लेकर आता है। समझते हो कि नहीं? दोबारा कहना साडे नाल कि काम पर और दुकान पर जाने से इंसान अपने घर सिर्फ दौलत लेकर आता है, लेकिन फकीरों की सोहबत में जाने से रहमत, बरकत, सेहत और खुशियां लेकर आता है। कितनी बड़ी गल है। चार चीज़ां कहियां उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ कि साडे जीवन च सब तो जरूरी है, जिन्हां तो बिना साडी जिंदगी
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਲਾਦ ਹੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6 ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ सोहबत में आकर मैंने आराम पाया है, ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ फकीरां कोल जाके आया है। फकीरों की सोहबत में जाकर मैंने आराम पाया है, जो नहीं मिला मुझे किताबों में वो आत्म ज्ञान पाया है। ये बड़ियां किताबां पढ़ियां पर वो ज्ञान नहीं मिलिया, क्योंकि किताबी ज्ञान तो मिल गया पर अंदर का ज्ञान तो फकीरां दे कोल बैठ के पता लगता है। इसलिए फकीरों की सोहबत में बैठकर मैंने आराम पाया है, जो नहीं मिला किताबों में वो आत्म ज्ञान पाया है। भटक रहा था मैं दुखों की जमीन पर, अब खुशियों का आसमान पाया है। जो नहीं मिला मुझे मंदिरों मस्जिदों में वो भगवान पाया है। फकीरां दे कोल जाके मैनू वो मिलिया जो मैनू मंदिरां मस्जिदां चों नहीं मिलिया। क्यों? क्योंकि असीं एक गल कही दी है कि चर्च गए तो पादरी खड़ा था, मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था। चर्च गए तो पादरी खड़ा था, मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली थी मस्जिद, जब भीतर गए तो वो दिल में खड़ा था। परमात्मा कित्थे मिलिया? क्योंकि गल नहीं मस्जिद मंदिर दी, खेड है सारी, सब कुछ तो तुहाडे अंदर ही है, क्योंकि तुहानू बनाने वाला तुहाडे अंदर ही बैठा होया है। पर बंदा की है, अंदर लभण दी बजाए, अंदर अपने मालिक ते विश्वास करन दी बजाए बाहर ही दौड़दा फिरदा है। इसलिए फिर कहांगे दुख आवे तां होर टोट के करन दी बजाए सीधा उहनू पुकारो, ਉਹ मालिक नाल जुड़ो। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मालिक नाल जुड़ गया ना, जीवन 'ਚ मुश्किल आवे, दुख आवे ਤਾਂ डरन दी लोड़ नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें आए तो हौसला रखना। रोता क्या है? रोंदे क्यों हो? जिंदगी में मुश्किलें आए तो हौसला रखना। अरे रोता क्या है? पुकार अपने मालिक को, फिर देख होता क्या है। एक बार पुकार के देखो ना, तुम्हारी मदद वास्ते आए ना श्री कृष्ण की तरह फेंकियो, क्योंकि असं ये नहीं कहांगे उन्हें आना है, क्योंकि अपने अंदर ही देख रहे हैं, इत्थों ही आना है उन्हें जो करना है। इसलिए कई बार ऐसी दसीदा है कि फकीरी मिजाज हूं मैं, अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूं। लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद में, मैं अपने अंदर खुदा रखता हूं। ये अपने अंदर ना उन्होंने देखिया तो फिर तुहानू भी कहांगे ओदी पूजा करो, ओदी पूजा करो, मजा नहीं आएगा। अपने आप नू ऐसा बनाओ कि तुसी कह सको कि खुदा इत्थे है, रब इत्थे है। जिदा शाह मंसूर ने किया सी, एनल वो हंकार नहीं सी, जानिया सी उन्होंने कि अंदर है। जिदा श्री कृष्ण ने किया अर्जुन नू, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਧਰਮ, ਛੱਡ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਜੋ ਮੁਝ में बोलता है मैं नहीं हूं, जे जलवा यार का है मैं नहीं हूं। ये तो सब ओदी रहमत है, वो तुहाडे अंदर भी है, पर जरूरत प्रगट करन दी है।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹਾਲੇ ਅਣਘੜਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਮੇਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਸੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਿਕ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਪਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਚਾਰਜ, ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਬੈਠੇ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ सोहबत में बैठकर मैंने आराम पाया है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੈਠੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ, ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। जो नहीं मिला मुझे किताबों में वो आत्म ज्ञान पाया है। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ है। भटक रहा था दुखों की जमीन पर अब खुशियों का आसमान पाया है। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਡਾਰੀ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਲੂਨ ਜਿਹ 'ਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਪੀਲਾ, ਲਾਲ, ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉੜ ਗਿਆ, ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉੜ ਗਿਆ, ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। तो बच्चा देखी जाए सारे उड़ी जाते, काला भी उड़ेगा, क्योंकि सारे मैनू कालू कालू कहते हैं, क्योंकि रंग मेरा काला। उन्हें कहा काला भी उड़ेगा कि नहीं? वो आके आया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अंकल अंकल आ लाल भी उड़ गया, नीला भी उड़ गया, चिट्टा भी उड़ गया, सफेद उड़ गया, आ काला भी उड़ेगा कि नहीं? तो अंकल समझ गया ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਭਰੀ ਸੀ, ਉੜ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ, ਉਹ ਉੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੜੋਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए भटक रहा था दुखों की जमीन पर, अब खुशियों का आसमान पाया है। जो नहीं मिला मंदिरों मस्जिदों में, वो भगवान पाया है। कहते फकीरां दे कोल बैठ के भगवान भी पा लिया, जेड़ा मंदिरां मस्जिदां चों नहीं मिलिया। इसलिए देखो अंदर विश्वास है कि नहीं। सो कभी डरो ना। इसलिए फिर कहांगे जिंदगी में मुश्किलें आए तो हौसला रखना, रोता क्या है। कभी रोना नहीं, हाय मर गया, हाय आ दुख ने मेरी जान ले लेनी है, हाय मेरा काम नहीं चलता। कभी हाय हाय करके दुखी ना होवो, क्योंकि हाय हाय करने वाला कभी जीवन च कामयाब नहीं हुंदा। कामयाब कौन हुंदा है? जे जीवन च दुख है ना, तो बंदा कहे कोई नहीं, जे दुख है तो मैनू कोई डर नहीं है, क्योंकि जे दुख है तो दुख नू दूर करने वाला मेरा मालिक भी है। ये दुखा नू दूर करने वाला मेरा मालिक भी है, खुशियां देने वाला मेरा। तो फिर मैं क्यों परवाह करा। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਪਈ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में मुश्किलें आए तो हौसला रखना। ਅੱਜ तो रखोगे कि नहीं हौसला? डरना बंद करो पहला ਤਾਂ, रोना, क्योंकि रोन ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਵੋ ਨਾ, बल्कि ये याद रखो, पुकारो अपने मालिक को। ताही तक किया जिंदगी में मुश्किलें आए तो हौसला रखना, रोता क्या है, पुकार अपने मालिक को, फिर देख होता क्या है। पुकार ओनू। द्रौपदी ने पुकारिया सी, तो फिर की होया, इज्जत रखी कि नहीं द्रौपदी दी। दुशासन खिच खिच के साड़ी थक गया, पर द्रौपदी दी साड़ी उतार नहीं पाया, क्योंकि हैरान रह गया हो की रहा है। वो यही तो मालिक दी रहमत है। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਪੁਕਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ कि अपने मालिक पर भरोसा रखो, सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। पता भी नहीं लगेगा किहड़े वेले उसदी रहमत आएगी और सारे काम हो जाएंगे, सारिया मुश्किलों का हल। पिछे ना जीव उन्हें दरबार ते खुशी नाल सत्संग करवाया, क्योंकि वो मैं बाहर ही है, तो उन्होंने बेटी हॉस्पिटल च सी, डिलीवरी होने वाली सी, लास्ट टाइम सी, तो डॉक्टर ने कहते कि बड़ा खतरा, मां और बच्चे को कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन करना पैना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी। तो वो कहते उसे वेले उत्थे हॉस्पिटल से खड़ी खड़ी मैं बेनती की है, मालको मैं तुहाडे नाम की न्याज दूंगी, दरबार ते खुशी ना सत्संग कराऊंगी, मेरे बच्चे ते रहमत करो। वो दस दी 15 मिनटा च ही डिलीवरी भी हो गई और नॉर्मल हुई, मां बच्चा दोनों ठीक। कहते डॉक्टर हैरान सी, डॉक्टर ने कहा चमत्कार है, क्योंकि वो सिचुएशन सी कि साडियां रिपोर्टां कह रही सी या मां बचनी है या बच्चा, और बड़ा ऑपरेशन करना पैना है। और बड़ा ऑपरेशन तुसीं समझदे हो, पेट नूं चीर के, हुण या तां मां बचेगी या बच्चा, पर न्याज दी बेनती करना 15 मिनटां जी मालिक दी रहमत पहुंची कि डॉक्टर कहंदे चमत्कार हो गया, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई और मां भी ठीक है, बच्चा भी। हुण जिथे डॉक्टर भी हथ खड़े कर देंगे नहीं हो सकता, सच्चे दिलों पुकार अपने मालिक नूं, फिर देख होता क्या है। तुहाडे जीवन च मुश्किल है ना, तो समझ लो ਉਹਦੇ नाम की न्याज एक वो चाबी है रहमत की, कि ਜਦੋਂ न्याज ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ कि हुण रहमत का दरवाजा खुलना है,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੰਭਵ ਸੰਭਵ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾलिक पर, फिर की होएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਉਲਝਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਜੁੜੋ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਲਝਣਾ ਸੁਲਝ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ मेरा मुर्शिद